जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज ज्येष्ठ मास बा वृष मास 8 दिन मे मासर 22 तारीख गुरुवार। आज जात होतुबा शिशुर कुंभ राशि शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण नरगण दिवा 6:30 पर मीन राशि विप्रवर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 12:09 मध्य एकपाद पुष्कर दोष फल वंशहानी होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य दान। आज दशमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले कलमी अर्थात कलम शाग भोजन निषिद्ध। रात्रि 7:13 पर शिंब भोजन निषेध। विविध दिवा 6:30 मध्य शरण पंचक दोष शेष। आज जदि अशुभ बेला काल बेला 12 बेला विषय कहवा अपराह्न 2:59 पर एवं 6:12 मध्य। काल रात्रि कहले 11:49 पर 1:01 मध्य। आ शुभ बेला महेंद्र जोग प्रातरु दिवा 6टा मध्य एवं 9:12 पर एवं 10:48 मध्य। आज अमृत जोग दिवा 3:53 पर 6:12 मध्य। रात्रि 7टा पर 9:24 मध्य। रात्रि 12:36 पर 3टा मध्य। तेरे मोर प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु आम कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करवा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जाना आउ देखा कौन आसूची 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि शेष मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कौन आसूची 22 तारीख मे मास गुरुवार 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने ये 10 ऑफ कप कार्ड आसी जहाँकि बहुत बढ़िया कार्ड। ये आपणकर फैमिली लाइफ बहुत आज भल रहिबार लोकंकर सपोर्ट आज आपको मिल दुख आपण मुंड उपर हटिजा परि जना जाउछि। परिवार छोट मोट खुशी पार्टी ये सब हो पारे सब सफल निश्चित हम। आपणक सब इच्छा पूरण होला भली लागिबो। आपनको मन कैरियर जदि मन भल रहिबो मनी कैरियर कथा जदि मु कहबी व्यवसाय कथा जदि मु कहबी ताले कार्य क्षेत्र में बहुत भल रहिबो। जदि भी कोनोसी बड़ काम प्रोजेक्ट करूछंती तेबे निश्चित भाव में मिलीमिशी काम करंतु भल सफलता हबो। ये मिलीमिशी हाथ मिलाई कार्य कले मन नहीं कार्य कले अनेक भल रास्ता आपनको परिदर्शित निश्चित भाव में होता है। तेबे मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि भाई भाई मैंने निश्चित भाव में आपको सुख संतोष आज लाभ हम। ए सन्देह करार कि ना। 1 अश्विनी नक्षत्र 2 दिजा नक्षत्र 3 कृत्तिका नक्षत्र 3टी नक्षत्र विशिष्ट व्यक्ति भाई 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 निश्चित भाव में दिन भल अच्छी। तेज आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु दाम्पत्य जीवन में शांति आसो किपर मुझे विषय पदे आपको कहबी। प्रतिदिन चीनी पकई रुटी तैयारी करी अंडीरा कुकुर को खाइबा दिंतु। पारिवारिक अशांति दूर हो। अनावश्यक खर्च बंद हो। परिवार में अजथा झगड़ा मार पिटी कली आदि केबे देखादेव नहीं। एबे आसतु देखिबा वृष राशि विषय। वृष राशि 3-2 कृत्तिका नक्षत्र 4-2 रोहिणी नक्षत्र 5-2 मृगशिरा नक्षत्र। ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई माने ये जो कार्ड आसी 4 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी कोनोसी सिचुएशन को कोनोसी व्यक्ति को नहीं आपण अधिक पॉजिटिव रहिबे। जहाँकि आपण कोनोसी परिस्थिति रे से कार्य हो बा से व्यक्ति हो छाड़ीबा को आपण चाहिबे नाही। कोनोसी अतीतर कथा को ये पर्यंत धरिके बसुचंती आपण आगो को बढ़ी पारनांती। सेति पई आपण टिके अनुभव करंतु आपण कोनोसी व्यक्ति को आपण को कंट्रोल रे आनिबा को चाहउचंती आज बा चाहिबे जार परिणाम खराब हबो बंधु। तेणु आपणकर आखपाख लोके आपको जमा आदौ बुझे ना।
कहीं ना मनी कैरियर व्यवसाय दृष्टि आम जब ये कार्ड उपर देखा आप बहुत कठिन हार्ड परिश्रम करुँच कैरियर क्षेत्र में बहुत भल देखा लोक मान सहित जोगाजोग मिशामिशी ये सब ये कार्ड भीतर किसी देखा जाऊना आज तेणुक आपन को लगे कि लोके आपन आइडिया काले जानीजे बढ़ीजे लोक मान सहित से मिसवा आवश्यक जी मैंने आवश्यक अच्छी तेणु से लोक मान सब दूरे रही निजर किपरि रोजगार निजर किपरि व्यवसाय निजे किपरि अर्थ रोजगार करेंगे सी चिंताधारा सब मन अग्रसर रेबे से लोक मैंने आपंकर शत्रु भाई हूँ रोचे रही भी आपको किसी फरक पड़ो ना मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने निश्चित भाव में आप जो कार्य इच्छा कर कार्य आपंकर आज सफल हम ए सन्देह करार किसी ना मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु दाम्पत्य जीवन शांति आसब किपरि से विषय मुझे पदिए कहूँ प्रत्यह रोषे प्रथम रंधा अन्न को किसी गाई की खाइबा दिंतु गाई नथिले कुकुर को खाइबा दिंतु यही परिवार एभली काम लगातार लगे रखिले स्वचलता बजाय रहिबा सहायक होता है। एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि विषय 5-3 मृगशिरा नक्षत्र 6-3 आराधना नक्षत्र 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने जदि मु देखी ये जो कार्ड आसी जहाँकि ये कार्ड कहूँ आपड़ जिते प्रथम प्रथम जेकोसी कम कर ठीक ठाक सब लगुच किंतु जितेबले किंतु वर्तमान मुझे कार्ड को जहाँ देखुची आप बहुत चिड़ी भी जाऊँ आप रागी भी जाऊँ कहीं रागी पारती ना आप बहुत ओभर लोड रे रोच बहुत अधिक प्रेसर आपण मुंड उपर रोच आपण बहुत दायित्व भी रही जाऊँगी आपण आखपाख लोक मैंने आपको किसी यार सारू कहींपारती केयरफुल रुहतु अधिक किसी भावतु ना आग को आपको सफलता निश्चित मिल हार मानतु ना जहाँ भी आपण इच्छा अच्छी बहुत शीघ्र सफल हम कौ कम भी आपण मन लगे ना कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक काम प्रेसर रहा भी समय दे पारे ना खाली काम ही काम समय चलीज खुशी बासी मजा मस्ती मन लगे ना तेणु जो मैंने चाकरी बाकरी कर मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने सालेरी मजूरी आपको ठीक भाव में न मिलवर जहाद्वारा घर चलवाई बहुत कष्ट हो पारे परिश्रम अनुसार कम पैसा मिलवा जहाँ भी काम हाथ को नौकरी पूरा करूँ आप बहुत अधिक टेंशन में रोचे अधिक प्रेसर अच्छा जार प्रभाव आपको स्वास्थ्य उपर पड़ू सर्वप्रथम स्वास्थ्य उपर ध्यान दिंतु मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने तेणु आज गोटाए दिन ठीक ठाक भाव में रुहतु समय आगक निश्चित आपंकर भल आसूची तेरे मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मैंने आज ईश्वर विश्वास सेवा पूजा कार्य गुरु ब्राह्मण भक्ति ये सब आपंकर परिलक्षित निश्चित भाव में हम तेरे मन रखु जदि आज दाम्पत्य जीवन में शांति आसो किपरि मुझे विषय पदिए कहूँ मानसिक दुश्चिंता जदि सब बेले लगी रोचे किंबा दुस्वप्न देखुंट राति शोला बेले गोटाए लोटारे क्षीर जल मिसाई भर्ती करी खट तले ढांकी रखी दिंतु सकाळु उठी उक्त क्षीर मिश्रित जल को तुलसी गछ मूल ढाली दिंतु गाधेଇବା दरकार नहीं या फल मानसिक शांति प्राप्ति अनेक समस्यार मध्य समाधान निश्चित भाव में हो लगातार भाव में उपाय करके देखु एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र भितर विभक्त होता मोर यही कर्कट राशि भाई भाई मैंने जहाँकि आपण हाथ आज कौन कारणवशत किसी अर्थ खर्च हबार जोग देखा दूसरी से कौन चिंताग्रस्त टी रे स्वास्थ्य कथा हो अर्थ अभाव हो कि ना कि एक समस्या उपजी पारे सबकि ईश्वर छाड़ू निजक ईश्वर पाखे समर्पण करूँ एक भाव रखु देखिए सबकि आपंकर पूर्णांग हम किंतु टे धैर्यर सहित मुकाबला करने को अच्छी तेज मोर प्रिय कर्कट राशि आज आपण को अवश्य टी दुख कष्ट माड़ी पला परी लगे मन टे भाराक्रांत टेंशन टे बढ़िबार जोग देखा दूसरी से प्रति ध्यान देवे तेरे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु दाम्पत्य जीवन में शांति आसब किपरि मन रखु मुझे कौन शनिवार संध्यारू आरंभ कर क्रमानुसार 7 संध्यार माटी सरारे जलंता अंगार रखी तापर कपत विष्टा देउल पारा विष्टा को पकई धुआं उठिले प्रति कोठरी में धुआं दिंतु एभली कले परिवार थिबा राग देश हिंसा कलह निश्चित भाव में दूरीभूत होता है। एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि विषय 10-5 मघा नक्षत्र 11-5 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 12-5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने ये 3 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी आपण पाखक आज कहीं साहाय्य नेबापाई कि व्यवसाय बाबद किसी उपदेश नेबापाई न अर्थर साहाय्य नेबापाई नियंतु
ଆଉ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ କରିପାରେ, ମିତ୍ର ସହଯୋଗ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହୁଛି। ରିଲେସନର କିଛି ମନର କଥା କହିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାକାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଉପାୟ। କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ବା କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରି ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଭୋଜନ ଆଦି ଦେଲେ ଗୃହର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ରାହୁ ପଜିଟିଭରେ ଆସିଲେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁଛି। କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହୁଛି। ରିଲେସନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବାର ମନ ହାଲକା ଲାଗିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ରାହୁଙ୍କ କାର୍ଡ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କୋଉଠି ଅସମ୍ମାନ ହେବାର ଯୋଗ ବି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପାୟ କହୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଚିନି ପକାଇ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେବ, ପରିବାରର ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା ମାଡ଼ ପିଟ କଳି ଆଦି କିଛି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାଇଁ ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ସେ ମାନେ ଆପଣାର ଲାଗିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତି ମିତ୍ର ପରି ଲାଗିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି ବି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ହୁଏତ ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ହୁଏତ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଆଭାସ ଜଣାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବନ୍ଧୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ଭିତରେ ଟିକେ ଅତି ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନହାନି ହେବାର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ କିପରି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ପଦେ କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ବା ରୋଷେଇ ପରେ ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧା ଅନ୍ନରୁ କିଛି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଗାଈ ନଥିଲେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଏହା ପରିବାରରେ ସୁଚଳତା ବଜାୟ ରହିବାରେ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସ କାର୍ଡ। ତେଣୁ ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ, ଯାହାକି এই ଯେଉଁ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଯାଇକି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିବ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ଘର ପାଖ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଦ ବିବାଦ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତଥାପି ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଳସୁଆମୀ ଟିକେ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରି ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଭୋଜନ ଆଦି ଦେଲେ ଗୃହର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା
ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। 19 ନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ନ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ନ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହୁଇଲ ଅଫ ଫର୍ଚୁନ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆସିବାର କାର୍ଡ, ଇଏ କାର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଶକ୍ତି ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ପଡୁଛି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି କିସ୍ମତ କୁ ସାଥ ଦେଲା ଭଳି ଯୋଗ ଇଏ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଦିନିକିଆ କାର୍ଡ, ଗୋଟେ ଦିନ ତ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ହେବ, କାରଣ ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବୁଝାପଣା ରହିପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ସେତେଟା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଜି ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଦୌଡ଼ା ଧାଁ ଧପଡ଼ା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଇଏ ଧର୍ମର ଚକ୍ର ଅଛି, ହୁଇଲ ଅଫ ଫର୍ଚୁନ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାର ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଚିନି ପକାଇ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ ହେବ। ପରିବାରର ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା, ମାର ପିଟ, କଳି ଆଦି କେବେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି। 3 ଅଫ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଇଏ ଖୁସିର କାର୍ଡ, ସଫଳତାର କାର୍ଡ, କିଛି ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ୍ର କାର୍ଡ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା, କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତା ମନରୁ ହଟିବାର କାର୍ଡ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସିର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ବା ଘରର ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ କିଛି ତ ଖୁସି ବନେଇ ପାରିବେ। ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ରହିଯିବ। ଇଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମନ୍ଦର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାର ଯୋଗ କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ କିଛି ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଧୀନ ଭାବରେ ସମୟ କଟେଇବେ। ନିଜେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା ହିଁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ନିଜ କହିବାର କଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭୋଜନରୁ କିଛି ଅଂଶ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 23-11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24-11 ଶତଭିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 25-11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି 7 ଅଫ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। 7 ଅଫ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆଜି ସମୟ ବିତେଇବେ, ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ। କିଛି ବି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଲଢ଼ିଲେଣି, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଓହରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ଜୀବନର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ କେବେ ବି ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଟେନସନ୍ ନେବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନିକ ସ୍ନାନ ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାତ ପାଖରେ ଚିନି ମିଶ୍ରିତ ଅଟା କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରିବାରର ସମ୍ବଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 25-12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26-12 ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27-12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ
ଆସିଛି ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ରିଲେସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ଫୁଲ ଏନର୍ଜି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଓଲ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଭାବ ଭୋଳରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ହାନି ନ ହଉ, କିମ୍ବା ଅଳସୁଆମୀ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ହାନି ନ ହଉ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଅଳସୁଆମୀ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନିଜର ରାଗକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯଦି ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହୁଛି, କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ କ୍ଷୀର ଜଳ ମିଶାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖଟ ତଳେ ଢାଙ୍କି କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଉକ୍ତ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଯାହାକି ଗାଧୋଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭାଗ୍ୟ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାହିଁକି ସେୟାର କରିବେ ନା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମ ଉପାୟ କହୁଛୁ, ଆଉ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଆମ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ସିଧା କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ନମସ୍କାର।